समस्त को ख्रीष्टप्रिय मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण आपण मु आउ थे नहीं आसी आउ एक इंटरेस्टिंग एवं गुरुत्वपूर्ण वीडियो। तेणु वीडियो को देखु था जेपरि आप थंबनेल देखिले जे 400 परिवार से हिंदू धर्म को परित्याग कले। कथाटा बिल्कुल सत्य अटे। आपण बिल्कुल ठीक देखिछन्ती थंबनेल रे 400 परिवार से हिंदू धर्म को परित्याग कले। तेबे आमर जदि भारत का आम देखा आम भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। ये जड़े चाहिए गोटे धर्म नहीं पार चाहिए गोटे धर्म से परित्याग मत कर किंतु कथाटा ये सरू ना। कथा हूँ कौन कि जितेबाला जड़े ख्रीष्ट धर्म परित्याग करे हिंदू धर्म को ग्रहण करे कि जेकोसी व्यक्ति होना कहीं निज धर्म को परित्याग कर जितेबाला से हिंदू हो जाए सेतेबाला विरोधी माने ख्रीष्ट विरोधी माने से आनंद करिथांती खुशी होता एवं शाबाशी देइथांती एवं सेमाने कहिथांती जा हो तुम्हें बहुत बढ़िया काम कल, जा हो तुम्हें पुणी आमर हिंदू धर्म को फेरी आसिल, बहुत भल काम तुम्हें करिछ। किसी दिन पूर्व मु एक वीडियो मु देखुली आ जने बाबा अछंती जने फेमस बाबा आ तांको नाम होछि अनिरुद्ध आचार्य आ तांकर सभारे जने ठियाई कहूछि मो ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करिथिले आ पुणी थरे मु कौन करिछि ख्रीष्ट धर्म को परित्याग करी पुणी थरे मु हिंदू हो गली एवं से बाबा जन को कहूछि जे तुम्हें हिंदू हेलो ठीक अच्छे तुमर दायित्व होछि तुम्हें आहुरी भी 15-16 परिवार को तुम्हें पुणी हिंदू धर्म को फेरे आनिबो। तबे अन्य माने बहुत ताली मारुचंती बहुत खुशी होचंती किंतु जतेबाले यार ओलटा प्रभाव जतेबाले होछि ओलटा प्रभाव कहले जतेबाले अन्य माने जतेबाले हिंदू धर्म को परित्याग करिकि अन्य धर्म को समान ग्रहण करुचंती बौद्ध धर्म है ख्रीष्ट धर्म है इस्लाम धर्म है सेतेबाले ये विरोधी मानकर छाती निया लगी जाउछि आ सेमाने विरोध करुचंती तुम्हें कहीं आम धर्म छाड़िकी अन्य धर्म को कहीं ग्रहण कल। तबे देखो प्रिय बंधुगण आज वीडियो रे मुझे खबर मु नहीं आसी से एक खबर आ जो 400 परिवार 400 जन नुहे 400 परिवार से माने एका बेले से हिंदू धर्म को परित्याग करुचंती एवं से शपथ नौचंती जे आमे राम को मारिबो नाही आमे कृष्ण को मारिबो नाही आमे कौन सी हिंदू देवादेवी मान को मारिबो नाही आ आमे कौन करिबो आमे हिंदू धर्म को आमे परित्याग कर देइछु बा आमे हिंदू धर्म आमे छाड़ी देलु आ हिंदू धर्म सहित आमर कौन संपर्क नाही। तबे एमिति गोटे घटना देखा मिलूँ केवल यहीटा नुहे प्रिय बंधुगण बहुत जगह एपरी होची प्राय हजार हजार लोक मैंने एका बेले से हिंदू धर्म को परित्याग करी अन्य धर्म सब ग्रहण करुचंते केवल ख्रीष्ट धर्म नुहे अन्य धर्म को मध्य से जाउचंती।
ଯେପରିକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା, ଶିଖ ଧର୍ମ ହେଲା କିମ୍ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 400 ପରିବାର ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ତେବେ କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା? କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକାବେଳେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁନି, ଆମେ ଆଉ ରାମକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ? ସେମାନେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଟେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ନିଜେ ଉପରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନୁସ୍ମୃତି ଏ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ କବ୍ଜା କରିଥିଲା, ପୁରା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଜାତି 4 ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଗରୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏମିତି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରେ, ଯଥା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହେଉ, ଯଦି ପାଠ କରେ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ମନୁସ୍ମୃତିର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତା ଜିଭକୁ କାଟି ଦିଆହେବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ତା ଆଖିରେ ଗରମ ତେଲ ଢଳା ହେବ। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରାହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭୂଇଁରେ ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୂଇଁରେ ଛେପ ପକାଇବେ, ତେବେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ କୁଆଡ଼େ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ମା ମାଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଥିଲା ମନୁସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି। ତେବେ ଆହୁରି କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା? ଶୂଦ୍ରମାନେ ସେମାନେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଛାଇ ବି ଯଦି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏବେ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ବି ରହିଅଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ 400 ପରିବାର ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେବେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପଛରେ କାହାର ଦୋଷ ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଖତମ କରିପାରିବେ, ନାଶ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ନାଶ କରିବେ, ତେବେ ନିଜ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ 400 ପରିବାର ଏମାନେ ଖାସ୍ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।
ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।